Hallelujah. Father, we humble ourselves in the mighty presence of God. We are seeking your face, O Master, when we are meditating the scriptures. O Lord, I pray that the Holy Spirit will be our teacher. O Master, let all the meditations of our heart be pleasing to you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So for the past few months, the fisherman's version of what happened in the days of Jesus. Amen. A fisherman, as I mentioned, is a straightforward person. We started with John the Baptist ministry, and then Jesus getting baptized, and Jesus going to the synagogue performing miracles, teaching parables, having encounters with Sadducees, Pharisees, and all these people, and so many other things, and the miracles are so exciting. Yeah. So the core message of Mark is that a new kingdom is emerging. ஒரு புதிய ராஜ்யம் இந்த பூமியிலே எமர்ஜ் ஆகிறது, புதிதாக வரக்கூடிய ராஜ்யமாக இருக்கிறது. இந்த யூதருடைய இருதயத்தில் ராஜ்யம்னாலே ரோமரில் தூக்கி எறிகிற ராஜ்யத்தை தான் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் இயேசு அந்த பக்கம் பேசவே மாட்டேங்கிறாரு, அந்த லைனில் போகவே மாட்டேங்கிறாரு. So when we see that our leader is not coming in the same page with us, we get upset, right? What type of kingdom is he talking about? He is talking about love, compassion, healing, lepers, blind, lame. என்னையா எல்லா குருடர்கள் பார்வையடைகிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாரே ஒழிய ஒரு ஆர்மியை திரட்டி, he is not building an army for himself to overthrow the Roman Empire. Am I right, my dear brothers? That is the urge within them, but that is not happening. Okay? So this is a different kind of kingdom that Jesus is establishing. He is giving Matthew chapter 5, where you have to forgive your enemies. If someone slaps on your left cheek, you have to show the right cheek. Will any king say that? If he says that, is he a king? According to their days, even according to our days, no one is going to accept such a doctrine. Am I right? Now, Jesus, we should understand, when Sister Sherin was reading the scriptures, this is a mystery that Jesus revealed something powerful, not to all his disciples. Please understand. Only to 3 of his disciples he revealed himself. This is Mount Hermon, the Mount of Transfiguration. Okay, it's near Lebanon. Okay, that's where Peter, James, and John were taken by Jesus. He left out our beloved Thomas of India, who came to India, Andrew, Philip, Judas, and all other people were left out, but only 3 were selected for this encounter. This visual clarification, we need visual clarification. That is why I prepared slides which are having some visuals. Amen. I have been teaching you parables, I have been teaching you the doctrines of this new kingdom, but now I am going to reveal yourself, that who I am, my origination, my real stature. That's why he transfigures in the mountain. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If this did not happen, he should have become another Buddha or Confucius. Do you understand, my dear? This is very critical. This particular chapter is not just an experience, just not a vision that we admire. No, it is also doctrinal, in my opinion. Jesus had to reveal his full stature. And with whom he is in communication with? He is in communication with whom? Moses and Elijah. Amen. Hallelujah. And Moses and Elijah come and consult with whom? Jesus. And they were talking about some important matter that Jesus wanted to reveal. He has already started speaking about it. That's why Peter got scolded. Last week I was talking about why Peter was scolded in front of 12 disciples, other 11 disciples.
Publicly Jesus scolded Peter. And now Jesus takes Peter, James, John to a mountain for a secret experience. Most mysterious, most powerful moments in the ministry of Jesus happens in Mark chapter 9. Amen. So they have to witness something that they never imagined. They were already amazed and astonished by the level of anointing and the power Jesus exhibited. காற்றையும் கடலையும் அதட்டின பொழுதே அவர்கள் முழங்கால் படியிட்டு வணங்கினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்பவே தெரிஞ்சிருச்சு, ஓ, நேச்சர் இஸ் சப்டியூட் பை திஸ் மேன்ஸ் அனாயிண்டிங். ஸோ he is greater, he is a super prophet. But now slowly when the kingdom preaching, kingdom teaching, everything happens, now Jesus reveals who he is. He is a Messiah, he is the Son of God. Not only the Son of God, he is the Son of Man. ஸோ நான் சின்ன வயசில் படிக்கும்போது சன் ஆஃப் காட் தான் பெரிய மேட்ரு. சன் ஆஃப் மேன் மனுஷகுமாரன். நம்மெல்லாம் மனுஷனுங்க, ஆதாமின் குமாரன் சொல்கிறார் போல இருக்கு. ஏன்னா ஆதாமுடைய வம்சாவளியில் வந்தவங்க நம்மெல்லாம். ஸோ ஐ தாட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் லோவர் கிரேட் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் மை செல்ஃப். ஓகே, பட் வி ஆர் கோயிங் டு மெடிடேட் அபவுட் இட் டுடே. And when we should also understand the human weaknesses. When a supernatural experience is in front of you, supernatural vision is in front of you, you blabber. நீங்கள் உளறுவீர்கள். புரியுதுங்களா? Peter blabbered. And that is recorded honestly in the scriptures. நான் ஏதாவது உளறணுன்னா அது உடனே நீங்கள் நோட்ஸ் எடுப்பீங்களா? You will never take notes of my blabbering. இல்லைங்களா? ஒரு ஹியூமன் கர்ட்டசிக்காகவாவது சரி போய் தொலைட்டோம் அப்படின்னு மன்னிச்சு விடுவீங்கல்ல. The Bible is so honest that it brings our weaknesses. From the chief apostle, there will be blabbering when supernatural occurrences happen. So it is not doctrinally fit. What Peter said was unfit for doctrine. He said, let me put a tent for Moses, let me put a tent for Elijah, and also, Lord, let me put a tent for you. Is that a good doctrine? No, that is not agreeable. So likewise, those who go into supernatural experiences, seeing heaven, seeing angels, don't try to derive doctrines out of it. It's blabbering. It's mixed with blabbering. Am I right? என்னோட இன்டர்பிரேஷன் கரெக்டா? Because you are translated to another realm where you shouldn't try to extract doctrines and teachings out of it. Doctrines and teachings doesn't come from vision and experiences. It comes from the pure written word of God. Hallelujah. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? அது தினகரனா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, don't extract doctrines from their visions. They might be mixed with blabberings. Like Peter went through. கரெக்டுங்களா? உடனே பீட்டர் நான் குறை சொல்லிட்டேன்னு அர்த்தம் இல்லை யாராவது அந்த ஊழிக்கார அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆனஸ்ட்லி எக்ஸ்பிளைனிங் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வாட் யூ நீட் டு டூ வித் த ரிட்டன் வேர்ட் ஆஃப் காட், வாட் யூ ஷுடன்ட் டூ வித் விஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரீம்ஸ். ஆமென், ஹல்லேலூயா. திடீர்னு எனக்கு இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு கனவு வந்துருச்சு, ஆண்டவர் வந்தார், அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணாருன்னு ஒரு டாக்டர் நான் புதுசாக நான் கிளப்பினேன்னா நம்பாதிருங்கள். Don't believe in doctrines or teachings that come out of a individual's vision or dream. Please understand, this is basics. This is not doctorate level theology. This is very basic. The doctrines, the core principles of the word of God are already written. You are not allowed to touch it. It is so holy. So holy. Don't touch it. It's written on stone. Where did God write the 10 commandments? On leaf. Beautiful leaf. ஒரு பனானா லீஃப் சூப்பராக இருக்குது அந்த மவுண்டனில். அதில் எழுதி கொடுத்துருக்கலாம்ல. இவர் கமா போட்டு ஏதாவது எழுதிடுவார். அதனால் என்ன பண்ணார்னா ஆண்டவர், he wrote it on stone. ஆமென். லேசர் ஸ்டோன் ரைட்டிங் தான், written on stone. So don't touch the doctrines. You are allowed to function within the boundaries. Am I right? உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பவுண்டரி போடப்பட்டிருக்கு. அந்த பவுண்டரிக்குள்ள தான் உங்களுடைய விஷன்ஸும் வரணும், உங்க ட்ரீம்ஸும் வரணும், உங்க டாக்டரின்ஸ் வரணும், உங்க டீச்சிங்ஸ் வரணும். இதுலயே பிளாபரிங்ஸ் இருக்குது. புரியுதுங்களா? நல்லவனே பிளாபர் பண்ணுவான்.
Am I right, my dear? I'm mixing English and Tamil. Please adjust today. Okay. So blabberings happen because of human weakness. Human weakness. He's relating. Peter is trying to relate to Jewish festival of tabernacles, where tents, tabernacles. I want a tabernacle for Jesus. I want a tabernacle for Moses. I want a இதெல்லாம் வந்து doctrine கிடையாது. This is not doctrine. This is not right. Blabbering. It's awkward. It's weird expressions. But even though it is Jesus who's transfigured in front of you. Vision is true. But your blabberings are not fit for purpose. Am I right, my dear brothers and sisters? புரிஞ்சுதுங்களா? அதனால யாராவது பிளாபர் பண்றாங்க ஊழியக்காரங்கன்னா பிளாபரிங் பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டுருங்க. அதை டாக்டர்னா பிடிச்சிட்டு நம்பாதீங்க. டோன்ட் பிலீவ் blabberings as doctrines. So Jesus, who was teaching the kingdom, is showing who he is, that he is the king. Amen. Hallelujah. Amen. So the disciples were slowly having their eyes opened to see that Jesus truly is a supernatural being. He is truly divine. He is not a carpenter from Nazareth. He is not just a carpenter from Nazareth. He is not just the son of Mother Mary. He is not just the brother, half brother of James. Do you understand, my dear brothers and sisters? He is beyond that. He is beyond that. For a brief moment, the veil is removed. Do you understand? So nothing wrong in getting the veil removed and knowing the supernatural. It is true that Jesus is real. So if someone gets a vision of Jesus, it's not false. It is true because Jesus lives in the okay. So it doesn't mean that they become superhuman. The person who receives doesn't become Superman or Batman or superhuman. They are simple beings like Peter, James and John who received something supernatural. So the divine glory, even in the night prayer, 3 hours night prayer, we were meditating about the glory. The king of Israel, who was so successful in his days, King David, had only one desire: to see the glory of God, to stay in the temple of God all through his life. Amen. Hallelujah. That is how the glory of God is so great. It should be taken seriously. So revealing God's glory is a wonderful thing that is happening in front of Peter, James and John. Amen. Moses represents law, 10 commandments and the other commandments, 613 commandments that are given in the Old Testament. You should know the people of God, the Israelites, were led by 2 important ways. One is the written law, okay, which the Pharisees, Sadducees, the priests, they were teaching it repeatedly, generation after generation. Synagogues, temples, they were teaching and making the people to live by the written law. The second way of how God speaks is through the prophets. Elijah was representing the prophetic ministry. Samuel was a significant prophet. Jeremiah was a significant prophet. So Elijah, in this vision of transfiguration, he is representing the prophetic ministry. Moses is representing the law, the 10 commandments and all the other Leviticus and Exodus law that was brought in upon the people. So both law and prophetic ministry is now subdued by Jesus the Messiah. இயேசு மேசியாவாக வந்து நியாயப்பிரமாணமாகிய மோசே கொடுத்ததையும் தீர்க்கதரிசிகளுடைய ரெப்ரசன்டேஷனாக எலைஜாவையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஸோ யூதர்கிட்ட போய் நீங்கள் ஆபிரகாம் பற்றி ஏதாவது சொன்னீங்க, மோசே பற்றி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா செம டென்ஷன் ஆகிடுவானுங்க, கொலை பண்ணிடுவானுங்க. அவர்கள் வந்து இயேசுவினிடத்தில் வந்து பேசுகிறார்கள் பவ்யமாக. சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் யூதனுக்கு? ஓ அப்ப இவர் தான் பெரிய ஆளா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவான். God communicates in our language of understanding. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? யாரு
பியூனு யார் ஆஃபீஸருன்னு நீங்கள் அவங்களுடைய உடல் மொழியிலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி when Jesus was transfigured, ஜீசஸ் தான் மவுண்டன் ஆட்ட போய் நிற்கிறாரு. Moses and Elijah were not transfigured. They came as in their own level of stature. Do you understand what I'm saying, my dear brothers? So who is supernatural here? Jesus. And the spiritual realm shows that Moses and Elijah come to the transfigured Jesus and they are speaking. Amen. Hallelujah. Amen. So Jesus fulfills the law. He fulfills the law. And he also fulfills the prophetic ministry. Amen. Hallelujah. He is the one who fulfills everything that Moses and the prophets pointed towards. Amen. Hallelujah. So Jesus is making sure, Peter, James and John, please understand, the kingdom that I am speaking is not an imaginary kingdom. It is real. It's not a speculation, it's a divine truth. இது சத்தியம், இது உண்மை, இது உண்மையான ராஜ்யம், இது நிலை நிற்கிற ராஜ்யம். சீசர் காணாமல் போய்விடுவான், நான் காணாமல் போக மாட்டேன். கரெக்டுங்களா? அதுதான் அர்த்தம். So he instructs the disciples not to speak. இந்த ராஜ்யம் உடனடியாக உங்களை ரோமர்களிடத்திலிருந்து விடுவிக்காது. இந்த ராஜ்யம் உங்கள் இருதயங்களிலே ஸ்தாபிக்கப்படுகிற ராஜ்யம். இது பொலிட்டிக்கல் ராஜ்யம் அல்ல, இது அரசியல் ராஜ்யம் அல்ல. அதனால பேதுருவே, மலை மேல நீ உளறது மாதிரி கீழே போய் உளறிடாதப்பா. You have blabbered on the top of mountain. Don't go down the mountain in the valley and blabber something, because this is a divine truth. கரெக்ட்டுங்களா? சத்தியம், பரிசுத்தம், மகா பரிசுத்தமான காரியங்கள் எல்லாருக்குமானவைகள் அல்ல. தெரியுமா அது உங்களுக்கு? நான் போய் தானியேலுக்கு வந்த தீர்க்க தரிசனங்களும் விஷன்ஸையும் போய் புறஜாதியிட்ட சொன்னேன்னா அது விலையேறப்பட்ட முத்துக்கள். பைபிள் சொல்லுது, முத்துக்களை பன்றிகளுக்கு முன்பதாக போடாதிருங்கள். பைபிள் இருக்கா இல்லையா? நான் எது எக்ஸாஜரேட் பண்ணி என் கருத்துக்களை சொல்லல. ஐ எம் சேயிங் த ட்ரூத் that the precious pearls should not be thrown before the swine. So precious, you cannot play with it. சத்தியமும் அப்படிதான், சபையும் அப்படிதான். இங்க உரைக்கப்படுகிற சத்திய வார்த்தைகள் உங்களை நித்தியத்துக்கும் ஆசீர்வதிக்கும். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. So don't go blabber. Before this Jesus comes as a king, he will suffer. யாருமே பேதுருக்கு இப்பதான் திட்டு வாங்கியிருக்காரு. இதுக்கு முந்தின சாப்டர்ல தான் he was scolded by Jesus for saying no to suffering. What type of suffering he is talking about? Why should he suffer? We saw him in his greatness. நான் அவரை மகா மகிமையில கண்டவன். இவர் சஃபர் ஆவாரா? இவனுங்களா ஜுஜிபி சின்ன பசங்களாச்சே. புரியுதுங்களா? ஏன்னா when you see God's power, when you see God in his power, you can see all these politicians, Trump, Putin, everyone are like jokers. Why? You have seen the real king. You have seen the real authority. So all these temporary authorities will be like jokers to you. Amen. நான் சொல்றது கரெக்டா இல்லைங்களா? நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற ராஜாக்களும் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸும் பிரசிடென்ட்ஸும் கோமாளிகள் போல தெரிவார்கள். அதனால naturally Peter, James and John felt, why should this Jesus who's in his glory suffer? Why should he suffer? நியாயமான கேள்வியா இல்லையா? நான் இருந்தேன்னா அப்படிதான் கேட்டிருப்பேன். இப்போ நம்ம பேதுருவை கிண்டல் பண்ணலாம், ஆனால் அவர் நிஜமாவே உண்மையான ரீசனிங்கோட தான் அவர் கேட்டிருக்கிறார். And also Jewish people, as I told you, in the Old Testament, it's all about success, victory, killing your enemies. அதுதான் expanding your territory. அதனால தான் எல்லா பிளஸ்ஸிங்ஸும் கடவுளும் அப்படி தான் கொடுத்துருந்தார். ஆனால் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டுக்கு வரும்போது சஃபரிங் இஸ் டாட். சஃபரிங்கை டீச் பண்ணுறார் ஆண்டவர். Before glory, you go through suffering. The Messiah has to go through suffering. Messiah is a suffering Messiah. Isaiah chapter 53 Messiah is a suffering Messiah. கரெக்ட்டுங்களா?
Why should he suffer? Because he is innocent, he will be put to suffering. Why is he innocent and still suffering? Because I am not innocent. I am the culprit. I am the criminal here. Am I right, my dear brothers and sisters? என்னுடைய பாவங்களுக்கும் என்னுடைய கிரிமினாலிட்டிக்கும் ஒரு இன்னசென்ட் சஃபரர் வேணும். ஒரு இன்னசென்ட் lamb, ஒரு இன்னசென்ட் bull has to suffer, has to shed blood. And that was the Messiah, Son of God. Amen. Hallelujah. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? இந்த mountain experience வந்து it's very important. The mountain experience is so important. It is a visual clarification to the disciples saying this is what Messiah is. This is who he is. And the final stage would not be immediate glory but suffering and death. Suffering and death. எந்த இயேசுவை இந்த மகா மேன்மையில் நான் பார்த்தனோ அந்த இயேசு சிலுவையில் ரத்தம் சிந்துகிறவராக நான் பார்க்கணுமா? எப்படி என்னால் தாங்கிக்க முடியாதுல்ல. யோவான் பார்த்தார். பீட்டர், ஜேம்ஸு கால்வரியில் இருந்தாங்களான்னு தெரில, கல்வாரி மலையில் இருந்தாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, பைபிளில் சொல்லப்படல. ஆனால் யோவான் இருந்தார். யோவான் இருந்தார், தன்னோட நண்பன். இந்த மகா பியூட்டியில், மகா மேன்மையில், மகா மகிமையில் நான் இவரை தரிசிச்சிட்டேன். இதுவே போதும், இந்த காட்சி தான் எனக்கு வேணும். கரெக்டுங்களா? இவருக்கு ஒரு சின்ன கீறல் விழுந்தா கூட நான் ஒத்துக்க முடியாது. I love him so much. But this John experienced the trauma of going to the cross of Calvary and seeing Jesus shed blood and die in a very close distance, where the suffering Messiah's words was heard by him and Mother Mary. So இங்கே இந்த ட்ரைபாட் இருக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த பக்கத்தில் நின்று இருப்பாருன்னு நான் நம்புறேன். ரத்தம் ஒழுக ஒழுக இந்த தெய்வத்தை அவன் கண்டான். இந்த தெய்வத்தை மகா ரூபமாக, மகிமையின் ரூபமாக டிரான்ஸ்பிகரேஷன்ல பார்த்துட்டு இப்படி பார்க்கறது எவ்வளோ கஷ்டமா இருந்திருக்கும். புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? So Jesus was preparing John for this experience, that who you are witnessing now in Mount Hermon, the Mount of Transfiguration, in God's great glory, where Moses and Elijah come as peons. ஒரு சப்போர்ட் இது மாதிரி வந்து நின்று அப்படியே குனிஞ்சு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இயேசுகிட்ட. இந்த இயேசுவை நீ பார்ப்பாய் ரத்தம் சிந்துகிறதை. ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. That is how much God loves you and me. Amen. Hallelujah. Glory was reserved only for 3 people. The suffering was open for the public. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? கரெக்டா இல்லைங்களா? நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சஃபரிங்கை 3 பேருக்குன்னு வச்சுட்டு நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு என்னோட க்ளோஸ் கவுண்டர் பார்ட்ஸ்க்கு மட்டும் தெரியட்டும். நான் அடி வாங்கிட்டு வர்றது, எனக்கு காயங்கள் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சால் போதும் தான் நான் நினைப்பேன். இதுதான் நேச்சுரல் மேன். ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார்? என் மகிமையை 3 பேருக்கு காண்பிச்சுட்டு என்னுடைய உபத்திரவத்தையும் அவமானத்தையும் நிந்தையும் என்னுடைய நிர்வாணத்தையும், இயேசு நிர்வாணமாக்கப்பட்டார். He was put naked on the cross of Calvary. He was put to shame before women and children. He was blasphemed. கெட்ட வார்த்தைகளினாலே திட்டினார்கள், பேசினார்கள், கிண்டல் அடித்தார்கள் before the public. Before the public. Not only that, எங்கப்பா உங்க கூட சுத்திட்டு இருந்தானுங்களே 12 பேர் எங்க அப்படின்னா ஒருத்தனுங்க உன்னை காட்டி கொடுத்ததே உங்க கூட வந்தவன் தான் ஐயா, தெரியுமா உனக்கு? உன் சோற தின்னவன் தான் உன்னை காட்டி கொடுத்தான். உன் பணப்பையை வைத்திருந்தவன் தான் உன்னை காட்டி கொடு. அதெல்லாம் கிண்டலா இருந்திருக்குமா இல்லையா? இருந்திருக்குமா? அவமானங்களையும் நிந்தைகளையும் இயேசு பப்ளிக்காக சஃபர் பண்ணார். Amen. Hallelujah. So Jesus says, whenever have you noticed that Jesus, when he heals a leper, when he heals a blind man, don't tell this miracle to anyone. நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஏய் வந்து சாட்சி சொல்லுப்பா. பிரீத்தி எப்பமா சாட்சி சொல்ற? தினேஷ் சாட்சி சொல்லுவீங்களா? புரியுதுங்களா? ஹியூமன். But Jesus says secret.
I have more miracles to do, so don't blow up. Do you understand, my dear brothers? இந்த ஹியூமனுக்கும் டிவைனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா? நான் கேட்குறது வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி தான் கேட்குறேன், அது வேற விஷயம். ஆனால் ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, Jesus locked up the success of miracle ministry, healing ministry, deliverance ministry, so that he can enter into the cross of Calvary. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear, நம்மெல்லாம் எந்த அளவுக்கு விழுந்து போன மனிதர்கள் அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன், புரியுதுங்களா? நம்மெல்லாம் எவ்வளவு தாழ்ந்த ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், தாழ்ந்த சிந்தனைகளோடு கூட நம்ம ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இயேசு எவ்வளவு மகா பெரியவர் என்பதை நான் சொல்லுகிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Even when we do not fully understand God's ways, are we ready to follow him? The question comes to you. என் தேவன் என்னை நடத்துகிற இந்த கடினமான பாதைகளை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாத பொழுதிலும் அவரை நான் பற்றி கொள்ள விருப்பமாக இருக்கிறேனா கடைசி வரை? யோவானை போல நான் வந்து யோவானா இருந்தேன்னா நான் கேட்டுப்பேன், ஆண்டவரே எதுக்காக இவ்வளவு அவமானப்படணுமா? அது இந்த நன்றி கெட்ட ஜனங்களுக்காக. ஒருத்தனாவது வந்தானா? பேதுரு எங்க ஆண்டவரே? ஸோ நன்றி இல்லாத மனிதர்களுக்காக இயேசு ஊழியம் செய்தார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Very difficult, my dear brother. நன்றியற்ற தன்மையை பார்க்கும் பொழுது God also suffers. Do you know that? God, when he visits his people, he just expresses gratitude. அது கூட இயேசுக்கு கிடைக்கல, அதுதான் நான் சொல்றேன். கிராட்டிடியூடே இல்லாத உலகமாக இருந்தது. Even Pontius Pilate wanted to deliver Jesus. The greatest enemy who can be was Pontius Pilate. You know what? He tried his best to deliver Jesus from death. You know who called for death? The Jewish people. Those who had the scriptures, தோராவை கைகளிலே ஏந்தி கொண்டு crucify him அப்படின்னாங்க. புரியுதுங்களா? நான் சொல்றது புரியுதா? இந்த பைபிளை நம்ம கையில் வச்சிருக்கிறதுனால நம்ம நல்லவன் நினைச்சிடாதீங்க. We will be judged at a higher standards. இந்த உலகத்தில் பைபிளை தூக்கிட்டு க்ரூசேட் பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை கொன்று போட்ட மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? கர்த்தர் பண்ணி அதெல்லாம் பரவாயில்ல, பைபிள் கையில் வச்சிருக்காங்கல்ல, இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். நோ, just because you are Christian you don't have a safe entry. You will be judged at a higher standard because the truth has been delivered to you. சத்தியம் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பைபிளை ஒரு ஊழியக்காரர் அருமையா சொன்னார், உன் கைகளில் பைபிள் இருக்குன்னா உன்னை ஒருவன் சத்தியத்தில் வஞ்சிக்கிறதுக்கு நீ இடம் கொடுக்க கூடாது. அதுக்கான பொறுப்பு அவனோடது இல்லை, உன்னோடது. இஃப் யூ ஹேவ் த பைபிள் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ், டோன்ட் பிளேம் அதர்ஸ். தேர் வில் பி ஜெஹோவா விட்னஸ், தேர் வில் பி மார்மன்ஸ் டிசீவிங் யூ, தேர் வில் பி ஒன்லி கிரைஸ்ட், ஒன்லி ஹோலி ஸ்பிரிட், ஒன்லி ஃபாதர், எல்லாம் வருவானுங்க, பொய் மிராக்கிள்ஸோட வருவாங்க. But if you have the Bible in your hands, the responsibility lies with you. Amen. Hallelujah. In this generation, you have the best translations available. If you want Hebrew to English, direct word by word translations இருக்குது. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன வேணும்? பேதுரு கிட்ட கூட கிடையாது, உங்ககிட்ட இருக்குது. பேதுரு கிட்ட இருந்துச்சா? பேதுரு கிட்ட இந்த மாதிரி ஃபுல் பைபிளே கிடையாது, தெரியுங்களா? பேதுரு கிட்ட, யோவான் கிட்ட, அவனுங்கெல்லாம் முதல்ல படிப்பறிவே இல்லாதவனுங்க. முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க, அவனுங்க பவுல் மாதிரி படித்தவனுங்க கிடையாது, படிப்பறிவு இல்லாத மீனவர்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் தெம், அட்லீஸ்ட் 50% ஆஃப் தெம், தி அப்போஸ்டல்ஸ் வேர் uneducated by any other rabbi. Their only training was 3.5 years training by Jesus, okay, where they lived with the word of God. So it's all hearing knowledge, no written scriptures. Jesus is referring, is allowing himself to be called as a son of man. According to me, son of man is Manushakumaran. சாதாரண மனிதனுடைய குமாரன். என்னை நானும் ஒரு மனுஷகுமாரன், நீங்க மனுஷகுமாரத்திகள், மனுஷகுமாரர்கள், மனுஷகுமாரத்திகள். மனுஷகுமாரங்க சரி, கடவுள் மனுஷ பிறவி எடுத்ததுனால அப்படி மனுஷகுமாரன் சொல்கிறார் போல இருக்கு, தாழ்த்திக்கிறாரு. சன் ஆஃப் காட் தான் கிரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் டேனியல்ஸ்
விஷன் வந்து வேற மாதிரி சொல்லுது. டேனியல் சாப்டர் 7 verse 13 and 14. இந்த ஸ்லைடுகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்கு தான், நீங்கள் பைபிள் எடுத்து படிக்கணும், சரிங்களா? ஆஸ் மை விஷன் கண்டினியூட் இன் டு த நைட். இது இன்னைக்கு என்ன விஷன் கிளாரிஃபிகேஷன் தானே, அதனால் விஷுவலாக காமிச்சிருக்கேன். இதை பார்த்தீங்களானே நான் சொல்கிறது புரியும், சரிங்களா? ஆஸ் மை விஷன் கண்டினியூட் இன் டு த நைட், டேனியல் இஸ் சேயிங், தானியேல் சொல்லுகிறான், என்னுடைய தரிசனங்கள் இரவிலே தொடர்ந்தது. தரிசனம் பார்க்குற தப்பு கிடையாது, கரெக்டா? பரிசுத்தவான்கள் காண்பார்கள், தப்பில்லை. I saw one like the son of man, மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பான ஒருவரை நான் கண்டேன், coming with the clouds of heaven, அவர் மேகங்களோடே வந்தார். இந்த இந்த சாப்டர் மார்க் சாப்டர் இது படிக்கும்போது என்ன சொன்னாங்க, சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு, his clothes shone, அந்த clouds மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, he approached the ancient one. புரியுதுங்களா? இந்த மனுஷகுமாரன் தமிழ்ல என்ன ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ்க்கு, ஏன்ஷியன்ட் ஒன்னுக்கு நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவர், நீண்ட ஆயுஸ் உள்ளவரோடு கூட, ஓகே, he was led into his presence, அங்கே அவர் கடந்து போகிறார். he was given authority, the son of man was given authority, அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது, glory கொடுக்கப்பட்டது, மகிமை, and a kingdom, ராஜ்யம் கொடுக்கப்பட்டது, so that people from every nation and language would serve him. Amen. யார் கையில? son of man. his authority is everlasting. என்னங்க இது? son of god கிட்ட தானங்க everlasting authority கொடுப்பாங்க. புரிஞ்சுதுங்களா வித்தியாசம்? இப்போ இயேசு யாருக்கோடு கூட தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்றாருன்னு டேனியல் சாப்டர் 7ல நான் தான், it was me அப்படின்னு சொல்றாரு. I am the one who approached the ancient of days. I am the one who received divine authority. I am the one who received glory. I am the one who received the kingdom. And that is the kingdom you have seen now, Peter, James and John. His authority is everlasting. நித்தியத்துக்கும் நிற்கிற அதிகாரம். Never to pass away. கடந்தே போகாத அதிகாரம். His kingdom will never be destroyed. ஒரு நாளும் அழிக்கவே முடியாத ஒரு ராஜ்யத்தை மனுஷகுமாரன் பெற்றுக்கொண்டான். இப்ப புரியுதுங்களா? இது வரைக்கும் மனுஷகுமாரனை நான் சாதாரணமா நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ தானியேல் 7வது அதிகாரத்தோடு கூட அது தொடர்பு படுத்தப்படும் பொழுது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதனுடைய சக்தி எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறது. So in the son of man, the glory, the kingdom of God, everlasting, இதெல்லாம் apocalyptic language. டேனியல் புத்தகம் வந்து apocalyptic language. Revelation, book of Revelation is an apocalyptic language. Ezekiel is apocalyptic. அப்படின்னா என்னன்னா, it is a revealed truth. It requires, it is not literal truth. It is all about pictures, visions, imagery, dramatic movements இருக்கும் அதுல. அதை அப்படியே எடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இந்த பூமியில போட முடியாது. You have to understand and extract the essence out of it. If you will literally try to interpret it, you will go miserably wrong. புரியுதுங்களா நான் சொல்றது? நிறைய பேர் அதுல sincere Bible teachers went wrong in book of Revelations. Sincere Bible teachers went wrong in book of Daniel and Ezekiel. Why? Because the method of interpretation was wrong. நான் உபயோகிக்கிற கருவி, அதை புரிந்து கொள்ளுகிற விதம், என்னோட அப்ரோச்சே ராங். அப்போ நான் என்னோட கன்க்ளூஷனும் ராங்காக தானே இருக்கும். கரெக்டுங்களா நான் சொல்கிறது? அது யூதர்களுக்கு என்று காண்பிக்கப்பட்ட அடையாளங்கள். So this person, the son of man who meets with the ancient of days, has a power to bring judgment. நான் சர்வ வல்லமையுடைய தேவன், கடைசி நாளிலே நியாயம் தீர்க்கிற தேவன் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றார். Judgment and vindication will come from his hand. It means that God is revealing hidden realities about his plans for history. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, பைபிளில் வந்து end to end history has been given. புரியுதுங்களா? But
புரிஞ்சுக்கோங்க, end to end world history has been already given, but it is locked. Given but locked. Given but encrypted. எப்படி? Encryption. ஸோ என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் வந்து இன்னைக்கு டெக்னாலஜியில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். ஒரு மெசேஜை இங்கிருந்து நான் பாஸ் பண்ணுறேன், ஆனால் செக்யூர்டாக போகணும், வேற எவனும் டேப் பண்ணிடக்கூடாது. அவன் ரிசீவர் மட்டும்தான் டேப் பண்ணணும், அவனுக்கு மட்டும்தான் அந்த பாஸ்கோடு இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அதை அவன் கரெக்டாக என்டர் பண்ணும்போது அது அந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகுது, அதில் இருக்க மெசேஜ் வருது. ஸோ த மெசேஜ் இஸ் கிவன், ஹிஸ்ட்ரி இஸ் ரிட்டன் பட் இஸ் என்கிரிப்டட். பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டுதான் அதுவும் வெளிப்படுத்தப்படுகிற அளவுக்கு மாத்திரமே அவனால் அதை டேப் பண்ண முடியும். அதுவும் காலங்களுக்கு அது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தானியேலே, நான் உங்கள்கிட்ட அதிகமாக என் ரகசியங்களை சொல்லிட்டேன், நீ என்ன பண்ணு, எல்லாத்தையும் எடுத்து பூட்டிடு. வெறும் 9 சாப்டர் மட்டும்தான் இல்லை, 9 சாப்டரா டேனியலில், அதை மட்டும் இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுத்தா போதும். நீ என்னோடு கூட ரொம்ப க்ளோஸாக ஆனதுனால நான் மனசு திறந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்ப்பா, இவனுங்களுக்கெல்லாம் அது போய் சேரக்கூடாது. இவங்கெல்லாம் கேடுக, ட்ரம்ப் வர்றான், புட்டின் வர்றான், அவங்ககிட்டலாம் கிடைச்சதுன்னா முடிச்சிடுவானுங்க. க்ளோஸ் இட். புரியுதுங்களா? we are all unreliable people. அதே மாதிரி தாங்க பாருங்க, 12 அப்போஸ்தலர்கள் இருந்தாலும் 3 பேருக்கு தான் ரிவலேஷன், மவுண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன். am I right? So not every apostle receives the same divine revelation. Am I right, my dear brothers and sisters? You know what? When Peter, James and John were receiving divine revelations in Mount Hermon, transfiguration பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கீழே என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? மலைக்கு கீழே ஒரு பிசாசை ஓட்ட முடியாம அப்போஸ்தலர்கள் திணறிட்டு இருந்தானுங்க. பிசாசு ஓட்ட முடியல. கீழே இறங்கணும்னு டோஸ் விடுறாரு ஆண்டவர். ஒரு பிசாசை தோர்த்த உங்க கூட எவ்வளவு நாள் இருப்பேன் நான் அப்படிங்கிறாரு. பைபிள் இருக்கு, அதே மார்க் சாப்டர் 9 இருக்கு. நான் இங்கே வந்து இவனில் 3 பேரை கூட்டிட்டு போய் நான் யாரு, மோசே, எலியான்னு காமிச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு பிசாசை துரத்த முடியாதபடிக்கு திணறி கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்போஸ்தலர்களும் உண்டு. கரெக்டுங்களா நான் சொல்றது? ஹியூமன் வீக்னஸ். மேலே போனால் ஒருத்தன் உளறான், கீழே வந்தால் ஒருத்தன் திணறான். கரெக்டுங்களா? தான் ஹியூமன் வீக்னஸ். ஜஸ்ட் பிகாஸ் வி நோ தட் ரியல் காட், இட் டசன்ட் மீன் வி ஆர் சூப்பர்மேன், சூப்பர் உமன் நினச்சிக்காதீங்க. உளறுகிறவர்கள் நம்ம மத்தியிலே உண்டு. நான் கூட உளறனா மன்னிச்சிடணும், பேதுரு உளறினான், அதனால ஒருத்தன் உளறினான்னு நினச்சிக்காங்க. ஸோ ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் இஸ் டிவைன், த டிவைன் ஒன் whose clothing was white as snow, பனியை போல வெண்மை, and the hair of his head were pure wool, and one like a son of man approaches the ancient of days and receives authority and kingdom. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது பாருங்களேன் பரலோகத்தில். ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கிறது, ஆர்டினேஷன் சர்வீஸ் நடக்குது. கரெக்டுங்களா? பாஸ்டர் ஆர்டினேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? பாஸ்டரை கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு, இல்லை நம்ம முழங்கால் படியில் வச்சு, இனி ஒரு 4-5 பாஸ்டர்கள்லாம், இல்லை 10 பாஸ்டர் சேர்ந்து தலையில் கை வைத்து, அந்த மாதிரி இந்த அத்தாரிட்டி வந்து வேற யாரும் ஆர்டைன் பண்ண முடியாது. ஒன்லி த ஏன்ஷியன்ட் ஆஃப் டேஸ் கேன் ஆர்டைன் டு த சன் ஆஃப் மேன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். ஒன்லி ஃபாதர் காட் கேன் ஆர்டைன் திஸ், அண்ட் இட் வாஸ் ஆர்டைன்ட் இன் டேனியல் சாப்டர் 7. ஸோ இதோடு கூட மார்க் சாப்டர் 9 இயேசு வந்து மனுஷகுமாரன் அப்படின்னு அவர் கனெக்ட் பண்ணுறார், சன் ஆஃப் மேன். ஸோ மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், டேனியல்ஸ் சன் ஆஃப் மேன் இஸ் கால்டு டு ஜட்ஜ் விக்கெட்னஸ். ஒரு நாள் இந்த பூமியில் நடக்கிற எல்லா அநியாயங்களுக்கும், எல்லா ரத்தம் சிந்துதல்களுக்கும், எல்லா போர்களுக்கும், எல்லா பாவங்களுக்கும் நீதி சரி கட்டுகிறவர் இவர் தான், சன் ஆஃப் மேன். புரியுதுங்களா? இன்னைக்கு ஜட்ஜு கிட்ட பணம் கொடுத்து பிரைபரிக்கு பண்ணி தப்பிக்கலாம், ஆனால் வேற ஒரு ஜட்ஜ் இருக்கிறாரு, அதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் given by him. Amen. So my dear brothers and sisters, what do we learn from this? Let our faith rest upon the authority of Christ Jesus, not on what we see around. Amen. நான் இந்த பூமியில் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய, உண்மையாகவே நடந்துட்டு தான் இருக்குது, எல்லாம் எதிர்மறையாக தான் நடக்கும் சம்டைம்ஸு. ஆனால் அதுகளை பார்த்து நான் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம், அதை நான் நம்பணும். நம்புறவனுக்கு தான் அது ஆக்டிவேட் ஆகும். முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. Only if I believe in healing, I can receive healing. கரெக்டுங்களா? Only if I believe that evil spirits, demonic spirits are subject
to me, I can command them to go. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில வரக்கூடிய சோதனைகள் போராட்டங்களை கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு நான் நம்பினாதான் என் தோல்விகளை நான் அதை மேற்கொள்ள முடியும். கரெக்டுங்களா? இட்ஸ் ஆல் பை ஃபெய்த். உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது. என்ன விசுவாசம்? இவர் என்னை காப்பாற்றுவார் என்கிற விசுவாசம். கரெக்டுங்களா? இவர் என்னை தொட்டால் என்னை நான் குணமாவேன், அதுதான் விசுவாசம். அதே மாதிரி என் பிரச்சனைகள், என் போராட்டங்கள், என் தோல்விகள், என்னுடைய கண்ணீர் இவரால் சால்வ் ஆகும்னு நான் நம்பணும், விசுவாசிக்கணும் முதல்ல. ஆமென். Our circumstances will change. It will become more difficult. Peter, James and John had to run away from this very same Jesus in the Garden of Gethsemane. So days of trouble came. மேய்ப்பனை அடிப்பேன், ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் எழுதப்பட்ட வசனத்தின்படி அது நடந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மேய்ப்பன் அடிப்பேன், ஆடுகள் ஓடிடும். கெத்செமனே தோட்டத்தில் எல்லாரும் ஓட்டம் பிடித்தார்கள். So when suffering strikes, believe Christ is a transfigured, supernatural, truly divine authority who has received authority from the ancient of days. சதா காலமும் உயிரோடு கூட இருக்கிறவரிடத்திலே அதிகாரம் பெற்றவர் என்பதை மறந்துடாதீங்க. இந்த உலகத்தில் இருள் சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது, இந்த உலகத்தில் யுத்தங்கள் எழும்பும் பொழுது, when you always hear bloodshed around you, believe that Christ is in full authority over the future. Amen. Hallelujah. Amen. So suffering can be part of God's glorious plan. Please understand. Very difficult. Today's modern Christians cannot digest this truth. They do not have the appetite to digest that suffering is part and parcel of Christian life. They want to avoid it, but it strikes them. Please understand. Just because you want to avoid it doesn't mean that it won't come to you. It will come. Because if you want to remain a fool, it doesn't mean the world system is not going to work. Suffering is part and parcel of Christian life. It doesn't mean that we encourage suffering. No. We pray over it. We want to come out of it. That is natural. That is also good faith to come out of it. But let us not try to ignore or say that there is no suffering. Difficult seasons in our life do not cancel God's purposes. இந்த சஃபரிங் வழியாக இயேசு போனதுனால தான் இன்னைக்கு நான் பாவ விமோச்சனம் அடைந்தேன். இல்லைன்னா நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாவது இழுத்துட்டு வந்திருக்கணும். இன்னைக்கு இங்கே வச்சு நான் முதல்ல தலையை வெட்டிட்டு அப்புறம் தான் பிரசங்கமே பண்ணுவேன். கொண்டு வந்தீங்களா ஆட்டுக்குட்டி? பெரிய புல் கொண்டு வந்தீங்களா? எருமை மாடு கொண்டு வரல. இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? we are depending ourselves on the suffering and the death of Jesus Christ on the cross of Calvary. Amen. Hallelujah. புறா கூட கொண்டு வரல. நீங்கள் புறா கொண்டு வந்தீங்களா? பலி செலுத்தணும்ல, கொண்டு வரல. ஏன்? ஏன்னா உங்களுக்காக இயேசு பலியானார். ஆமென். அவர் சஃபர் ஆனார். ஆமென். ஹalleluya. Hallelujah. Amen. So my hope and your hope should be rooted in what Christ has already done and secured. Amen. The job is finished, my dear brothers and sisters. You don't need to look for a lamb. The holy lamb is already slain for you. பரலோகத்துக்கு போனோன்னே நான் அப்படியே இயேசுவை பார்க்கறதுக்காக துடிப்பேன். நீங்களும் துடிப்பீங்க. இல்லை ஓடுவோம். எங்கே? த்ரோன் ரூமுக்கு நேராக ஓடுவோமா? ஒன்று அந்த த்ரோனில் ஒரு ஸ்லைன் லேம் உட்காந்துருக்கும். எப்படி? ரத்தம் கசிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வெட்டப்பட்ட ஒரு ஆட்டுக்குட்டி உட்கார்ந்துருக்கார். அதான் ஆட்டுக்குட்டியானவர். ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர் எனக்காக பட்ட பாடுகள் நான் நித்தியத்திலும் மறக்காதபடிக்கு அவர் அங்கே இருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. What a glorious experience. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Peter missed this. He never came to the cross of Calvary. James missed it. They were hiding within a closed door. John went.
Hallelujah. Only the friends of Jesus Christ can go. Amen. Hallelujah. 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 Only those who are ready to participate in the shame and suffering of Jesus Christ can receive noble blessings. Noble blessing. சாதாரண blessing கிடையாது. யோவான் குருடர்களை பார்வையடை பண்ணினான்னு எழுதப்படல. John the apostle, it's not written in anywhere in the scriptures that he healed the blind or healed the lepers, but it is written that Mother Mary was given under his care. Noble responsibilities comes to the friends of Jesus. Amen. Hallelujah. எவனுக்கும் கொடுக்க முடியாத உன்னதமான ஆசீர்வாதங்கள் அவருடைய நண்பர்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. டிரான்சாக்ஷனல் கிடையாதுங்க. கிறிஸ்தவம் என்பது give and take tithing based living கிடையாது. That's why I don't teach tithing. I don't ask for money, because I want pure Christians who will really love Jesus Christ. If you love Jesus, you will support the ministry. Simple. I shouldn't ask you or urge you. But it is not transactional. The great transaction has already happened in the cross of Calvary. Amen. சரி ஆண்டவரே, உங்கள் அம்மா பார்த்துக்கிறேன், எப்படி சப்போர்ட்டு அனுப்புவீங்களா கேட்டானா? கிடையாது. என்னுடைய பொறுப்பு. புரியுதுங்களா? நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டானா? ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிறவனுங்க கேட்டிருப்பானுங்க. இன்னைக்கு எல்லாம் வியாபாரம். இன்னைக்கு கிறிஸ்தவமே வியாபாரம் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு எல்லா இடங்களையும் வியாபாரம். இது எப்படி ஸ்டைலாக கேட்கலாம்? வியாபாரிகளால் நடத்தப்படுகிறதல்ல தேவனுடைய ராஜ்யம். கரெக்டுங்களா நான் சொல்றது? It doesn't mean that there is no money involved in ministry. Money is there. It's essential. Okay, no doubt. That's why God said, whoever is ready to give the best, they will be blessed abundantly. Abundant giving, abundant blessing. So God is not rejecting your giving. He is ready to accept it. But not transactional, not benefit oriented. ஒரு ஊழியக்காரர், அருமையான ஊழியக்காரர் அமெரிக்காவில் எழுப்பினார். முதல்ல நல்லா தான் இருந்தார். அப்புறம் என்ன பண்ணார்? நீ பணம் கொடுத்தாதான் ஏன் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு ஒரு உபதேசம். சீட் ஃபெய்த். அவ்வளோதான், முடிஞ்சுது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் செம ஹீலிங் மினிஸ்டர், ஹீலிங் இவாஞ்சலிஸ்ட். புரியுதுங்களா? பியோர் கிஃப்ட் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. தென் வென் ஹி வென்ட் இன் டு திஸ் டாக்ட்ரின், இட்ஸ் ஈக்குவல் டு அ ராங் டாக்ட்ரின் இல்லையா? இது டிசப்டிவ் டாக்ட்ரின். அதனால் பிரியமானவர்களே, suffering is part and parcel. Yes, I see the glory, transfigured glory. Yes, I admire Jesus in his glory. Yes, I am so happy that Moses and Elijah are seen in this vision. Oh, that's wonderful. But at the same time, I should also accept Jesus on the cross of Calvary. Amen. Hallelujah. Without you accepting Jesus on the cross of Calvary, you will never see the resurrected Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.